डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ डेली डिबेट। डेली डिबेट दे विच अक्सर असीं जिहड़े तुहाडे नाल जुड़े हुए मुद्दे ने या सियासत दे नाल जुड़े हुए मुद्दे ने उसनूं लैके चर्चा करते हैं। अज इस दे विच गल करांगे कि मेरी सरकार तां फिर क्यों तकरार। जी हाँ, मेरी सरकार ये जो शब्द ने ये दरअसल अज पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जिहड़े वो कह रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनी भगवंत मान मुख मंत्री पंजाब और पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित विचाले कई बार शब्दी जंग जिहड़ी है देखने को मिली है। बीते दिनी मुख मंत्री भगवंत मान दिल्ली दे विच रैली नूं संबोधन कर रहे सी और उसे रैली दे विच उन्हां ने राजपाल दे उपर निशाना साधिया ते कहा कि पंजाब दे राजपाल सानू बजट सैशन बुलाउण दी इजाजत जिहड़ी है वो नहीं दे रहे सी ते सानू कोर्ट दे विच जाके इजाजत लैनी पई। नाल दी नाल उन्होंने कहा कि बजट सैशन दे विच जिहड़ा राजपाल दा भाषण हुंदा है उहदे विच वो मेरी सरकार कहण तो इनकार कर रहे सी। अज इन्हां गल्लां दा जवाब जिहड़ा पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिता। उन्होंने कहा कि मैनू सैशन बुलाउण दे विच कोई दिक्कत नहीं सी, बल्कि उन्होंने मुख मंत्री दे उपर सवाल खड़े कर दिते। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार कहण तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं किया। नाल दी नाल कहा कि जेकर मेरी सरकार है तो मेरे नाल अजिहा वतीरा क्यों किया जा रहा है। नाल ही कहा कि कोर्ट ने जेकर मैनू कोई माड़ी मोटी गल कही है तो इस तो इलावा मुख मंत्री साहब नूं भी कही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा सी कि मुख मंत्री जिहड़ा है वो गवर्नर साहब की चिट्ठियां का जवाब देने लई पाबंद ने, पर हुण तक मैं 10 चिट्ठियां लिख चुके हाँ तो मुख मंत्री साहब ने मेरी एक भी चिट्ठी का जवाब है जिहड़ा वो नहीं दिता है। सो लगातार जिहड़ा है वो पंजाब दे विच राजपाल वर्सिस मुख मंत्री हुंदा जा रहा है। दिल्ली दे विच भी कुछ अजिही तस्वीर देखने को मिलती है, उत्थे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि केंद्र सरकार राजपाल दे दखल दे राही साडे कामां दे विच अड़िक्के जिहड़े ने वो डाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए सारा मामला समझ लैंदे आ, फिर सीधा चर्चा ते आवांगे। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख मंत्री भगवंत मान विचाले एक बार मुड़ तो बयानबाजियां का दौर जारी है। दरअसल मौका सी केंद्र के ऑर्डीनेंस खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान के विच आम आदमी पार्टी की महारैली का। महारैली च जिथे सीएम भगवंत मान ने ऑर्डीनेंस नूं लैके केंद्र सरकार ते निशाने साधे तो उत्थे ही पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ते भी निशाना लाउंदिਆਂ कहा कि पंजाब विच राजपाल वल्लों बजट सैशन बुलाउण लई मंजूरी नहीं दित्ती जा रही सी अते सैशन बुलाउण लई सानू कोर्ट दा रुख करना पिया। राजपाल ते निशाना लाउंदिਆਂ मान ने कहा कि विधान सभा च अपने भाषण दौरान राजपाल ने मेरी सरकार कहण तो भी इनकार कीता सी। सीएम ने राजपाल दे इल्जामां दी पछाड़ कीती तां राजपाल वल्लों भी जवाब आउणा लाजमी सी। राजपाल ने कहा कि मैं कदे भी मेरी सरकार कहण तो इनकार नहीं कीता अते जेकर ओह मेरी सरकार मंनदे हन तो मेरे नाल अजिहा वतीरा क्यों करते हैं। नाल ही राजपाल ने कहा कि कोर्ट के कहण मगरों भी मुख मंत्री वल्लों मेरियां चिट्ठियां का जवाब नहीं दिता जा रहा। हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा। यू हैव टू से दैट ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। कौन किसको नहीं करने देता? मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो। अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा। एक क्लियर वर्ड में है ना? नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। मुख मंत्री ते राजपाल विचाले शब्दी जंग दे चलदियां विरोधी पार्टियां दे आगूआं ने भी पंजाब दी आप सरकार ते निशाने साधे ने। सीनियर अकाली आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि राजपाल प्रति मुख मंत्री दे बयान केंद्र ते सूबे विचाले टकराव पैदा करन वाले ने।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਥ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ, ਦੋਨੇ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ,
ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਤਖਤੀ ਲਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਰੂਲਸ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਸੇ शायर ने बहुत खूब लिखा कि हमने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, अब तुम ही बताओ इन दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। जिन्ना ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਸਵਾ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ, 65.5 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੇ? 42% ਵੋਟ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਥੋੜੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਅੱਜ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਨਰੇਬਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਲੇਵੇਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਵੱਲ ਵਲੇਵੇਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਏ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਚੋਂ, ਸਟੇਟ ਪੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਅਗਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 60 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅਜੇ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 60 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈਜਿਸਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਜਿਸਟਿਵ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ
ਮੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਾਫ ਕਰੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਅਬਲਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਰੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ MLA ਜਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DGP ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਖੈਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਲਦੀਪ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BSF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, BSF ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 370 ਜਿਹੜੀ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 370 ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਚੀਕ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਅਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਾਚ ਡੌਗ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ, ਬੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਬਦੀਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਰੈਸਲਰ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਵੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ। 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਹਮਲਾਵਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੁੱਟ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਲੁਟੇਰੇ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਟਰੇਸ। ਸੋ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝੀਏ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 39 ਤੋਂ 21 ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੋਨ ਲਿਮਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਫੰਡ ਕਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੁਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ,
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਰਹਿ ਗਏ ਮਗਰ 2 ਸਾਲ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੰਡ ਰੋਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਰੋ, ਫੰਡ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਯੂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ 1950 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀ, 7,000 7,500 ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 8 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 66 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 42% ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣੀ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵਧਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 50,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੱਢ ਤੇ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ 20,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੀਕਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ 8, 10, 15, 20 ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਵਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਾਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ? ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰੈਲੀ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲਦੀਪ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਰੇ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਬਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੌਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਅਹੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੀਡਿੰਗ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੈਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हेलो विनोद भारती जी, आवाज आ रही है? चलो, धारनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बलदीप, देखो मैं इन्होंने पूछता है कि आ एक तत्व ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਟਕਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਜੇ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ। ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੁਹਾਈ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ? ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੰਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਡੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਸਮਾਈਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸੀ? ਇਹ ਮਾਨਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਡਿੱਕੇ ਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਲਦੀਪ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਉੱਥੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੈਗਾ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਏ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਕੀ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੋ, ਲਓ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਮ-ਖਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਿੜਿਆ, ਖਾਮ-ਖਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੜ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ ਮੀਡੀਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਪਰ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਪੇਡ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਪੇਡ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। To be back here with you in this August House on the opening day of the fourth session of the 16th Punjab Vidhan Sabha. It is heartening to note that with the cooperation of all of you, my government is going to successfully complete its first year in the coming days. During this journey, whatever you are mentioning the word uttered, that is outside the house, not in the house. Okay, I will use only government, my government, I will not speak. Okay, sit down please. ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।